नमस्कार, ओम शांति। सतगुरु करता पुरख च अज फिर तुहाडा मैं स्वागत करदी हाँ। साडे वर्गों बैठे हैं साडे भाई निरवेर भाई साहब, जिहड़े ज्ञान च चलदे ते तुहाडे प्रश्नां दा उत्तर दिंदे। आइए स्वागत करते हैं साडे निरवेर भाई साहब दा सतगुरु करता पुरख च। भाई साहब, सतगुरु करता पुरख च तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, सत श्री अकाल। भाई जी, अज मैं प्रश्न करना चाहती हाँ कि साडे जिहड़े प्रश्न आंदे तुसीं उत्तर दिंदे, तुहानूं किद्दां लगदा? बहुत सोहने। अगर जिहड़े तुहानूं प्रश्न भेजदे ने लिख करके जी, उन्हां नूं अगर उत्तर ठीक मिलदे आ और वो खुश हैगे आ ते मैनूं बड़ी खुशी हुंदी है। जी, बहुत काफ़ी जिहड़े दर्शक है उन्हां दे जिहड़े प्रश्न आंदे सानूं तुसीं उत्तर दिंदे, ਉਹ बोलदे कि सानूं बहुत अच्छा लगदा। अच्छा लगदा, बहुत खुशी दी गल है जी, ਅੱਜ शुरू करदे हैं प्रश्नां ते। जी। एक माता है ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ, ਪਰ ਹੈ ਉਹ ਹਰਿਆਣਵੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੀਤਾ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਥਾਨ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਹ मतलब वो जगह सानू मिलती नहीं। कोई भी जगह मैं देखती योग लगाते सेवा करने वास्ते, वो बोलती है साडे योग च कमी है या सेवा च कमी है, या जिहड़ी धरनी मैं देखती सेवा वास्ते वो धरनी दी कमी है। क्या बोल सकते तुसी? कोई किसी दी कमी नहीं है, लेकिन जो तुहाडे मेन सेवा केंद्र दे जिहड़े इंचार्ज हैगे है, जो भी भैन उत्थे निमित हैगी है या वड्डे भाई भी हैगे आ उधर, उन्हां दे ध्यान च दिओ तुसीं, उन्हां नाल गल करो और वो फिर अपने जान पहचान दे नाल तुहानूं वो लैके दे देणगे। हाँ जी जी भाजी। भाजी, कई वेला असी योग च अच्छी अच्छी टचिंग करदे, लेकिन ये बाबे दी ही टचिंग है, सानू किद्दां पता चलूगा? अपने तो जिहड़े वड्डे ने सीनियर हैगे आ उन्हां नूं सुणाईदा ही, शेयर करीदा उन्हां दे नाल, और वो अगर सुन तो बाद तुहाडी गल नूं समझ करके और कहंदे आ कि हाँ ये बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल ठीक है, तो उत्थों तुहानूं अपना सैल्फ कॉन्फिडेंस वधदा जाएगा। फिर अगे चल करके इंज लगेगा कि हाँ बाबा जो टच करदा उही मैं ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ सोच रही ਹਾਂ जी। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਰੈਸਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, तो बोले लो ਤੇ ਰੈਸਟ ਲੈਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਜਾਈਏ? ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰੀਏ, क्या बोल सकते? नहीं, ये सपने ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈਗੇ ਪਾਸਟ ਦੇ, ਉਹ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਮਿਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ शिव बाबा दी निरंतर याद रहे और मुरली दा थोड़ा जिहा तुहानूं ख्याल रहे, तो फिर तुहानूं इहो ਜਿਹੇ सुपन नहीं आउणगे। तो मेरी एक छोटी जी राय है कि पहले तुसी मैडिटेशन करो, बाबा नूं याद करो, और उस तो बाद भावें थोड़ा जिहा अद्धी मुरली भी पढ़ करके फिर भावें रेस्ट करो, फिर तुहानूं कोई इहो ਜਿਹੇ सुपन नहीं आउणगे। ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਕਰਦੇ, ਯੋਗ 'ਚ ਜਦ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਲੈਂਦੇ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਲੈਣ ਵੇਲਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? कोई गल नहीं करनी। दृष्टि लेंदे है वाइब्रेशन वास्ते। शिव बाबा दी शक्ति दे वाइब्रेशन जिहड़े आ वो निमित कोई भी जो टीचर सामने हुंदे आ
ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਭੈਣ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਲੈ ਰਹੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਿਮਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੀ, ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵਯੰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਮਨ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਸਿਮਰਤੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਣਗੇ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਦੀ ਮਹਿਸੂਸਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈਗਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਟ ਆਤਮ ਸਰੂਪ 'ਚ ਸਥਿਤ ਹੋ ਜਾਈਏ ਔਰ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਸਾਡਾ। ਜੀ ਭਾਜੀ ਮੁੱਲੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੀ ਪਤਿਤ ਤੇ ਨਾਲੇ ਭਾਰਤ ਹੀ ਪਾਵਨ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਹੈ ਬਾਈ ਪਲਾਟ। ਇਹ ਬਾਈ ਪਲਾਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਬਣਦਾ ਏ ਤੇ ਡਰਾਮਾ 'ਚ ਜਾਂ ਫਿਲਮ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੀਰੋ ਹੀਰੋਇਨ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਗੇ ਉਹ ਬਾਈ ਪਲਾਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੀਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਆ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਡਾਂਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਈ ਪਲਾਟਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਜੋ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਾਬਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਖੰਡ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਦੀ ਅਵਤਰਨ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਥਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੇਵਤਾ ਵਸਦੇ ਸੀ। ਸਤਯੁਗ ਤ੍ਰੇਤਾ 'ਚ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤੇ ਦੇਵ ਭੂਮੀ ਕਹਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੀ, ਔਰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਮੁਹਤਾਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੀ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਰੂਪ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਦੇਵਤਾ ਬਣੀਏ ਔਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਸਵਰਗ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਰਣਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਵਰਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦੇਖੋ
ਸਤਯੁਗ ਤ੍ਰੇਤਾ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਵਰਣ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਸਮਾਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੁਆਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਵਰਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਕਸ਼ਤਰੀ, ਵੈਸ਼, ਸ਼ੂਦਰ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਰਜ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਰਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਹਿਜ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਰਣਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ 'ਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਸਤਯੁਗ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣੇ ਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਤਯੁਗ 'ਚ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਬਣਨਾ ਉਹ ਸਮਝ ਕੇ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਾਬਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਅਲੌਕਿਕ ਪਿਤਾ। ਜੀ। ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਿਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵਰਣਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਦਾ ਏ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਚੋਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸੰਗਮ ਯੁੱਗ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਵਯੰ ਇਸ ਧਰਾ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਾਬਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਦਰ ਸਮਾਨ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕਦਮ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਵਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਲਾਸਟ ਸੋ ਫਾਸਟ, ਫਾਸਟ ਸੋ ਫਸਟ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਾਬਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਮਾ ਜਾਂ ਫਿਕਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਫਿਕਸ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਦੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਤੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਸ੍ਰੀ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਧੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇਤਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਉਚਾਈ 'ਚ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ, ਬਾਬਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ, ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਭਵਿਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਪਦ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਨੋਬਲ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਸਤਯੁਗ 'ਚ ਸਿਰਫ 9 ਲੱਖ ਸੰਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਰੋੜੋਂ ਤੇ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਜਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਆ ਉਹ ਸਤਯੁਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ? ਕੁਛ ਐਸੀ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਿਆਨ ਤੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਅਗਰ ਗਿਆਨ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੌਣ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਰਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਗਿਆਨ ਲਿਆਈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਤਯੁਗ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ
ਉਸ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ। ਤੇ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਜਪ ਤਪ ਯੱਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਿਆਨ ਮਾਰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰੀ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ, ਉਹ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੀ। ਔਰ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ 'ਚੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਈਏ? ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ, ਜੀ। ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਪਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਜੈਮ ਆਦਿ ਖਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਮੁਰਲੀ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ, ਕਈ ਵੇਲਾ ਬਾਬਾ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਮੇਡ ਜਿੱਦਾਂ ਚਿਪਸ ਬ੍ਰੈਡ ਇਹ ਸਭ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰਾਂ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ, ਬ੍ਰੈਡ ਹੈ, ਜੈਮ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੱਖਣ ਲਗਾ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਲੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਕਿਆ ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਬਣਾਉਣਗੇ ਉਹ, ਫਿਰ ਭੋਗ ਲਗਾ ਕੇ ਖਾਣਗੇ ਉਹ, ਅਤੇ ਇਤਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਆ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਜੀ ਭਾਜੀ, ਯੋਗ 'ਚ ਬਾਪ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰੰਟ ਕਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਧਾਰਨਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾ, ਇਨ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ? ਸਹਿਜ ਰਾਜ ਯੋਗ। ਸਹਿਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸੁਭਾਵਿਕ, ਨੈਚੁਰਲ। ਅਤੇ ਯਾਦ ਬਾਬਾ ਦੀ ਬੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਸਿਰਫ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਟਿਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਦੇ ਸਰੂਪ 'ਤੇ ਟਿਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਵੈਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਬਿੰਦੂ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਏਕ ਟਿਕ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬੈਠਣਗੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਰ ਕਾਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਯਾਦ ਦੇ ਫਲਸਵਰੂਪ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ 'ਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਦੂਸਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ
ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, ये तो कोई देवी है या कोई देवता है। जिस तरह किसी ਨੂੰ साक्षात्कार भी किसी ना किसी देवी देवता ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨ ਮਨਾ ਭਾਵ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਭਾਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਸਟ 'ਚ मैं बोलना चाहती पूछना चाहती ਜਿਹੜੇ छोटे बच्चे हैं इस समय उन्होंने 1 साल हो गया, 1 साल होने नूं आ गया कि ये करोना के चक्कर उन्हों की पढ़ाई नहीं हुई, तो वो किस तरह घर बैठ के पढ़ाई करदे नाल भगवान नूं याद करे तो अपनी पढ़ाई नूं पूरा फोकस किद्दां करिए, उन्हां वास्ते क्या मैसेज देना चाहते तुसीं? बच्चों वास्ते तो है ही बड़ा सहज। बाबा नूं पहले थोड़ा जिहा याद कर लैन, शिव बाबा असी हुण पढ़ाई पढ़न वास्ते बैठे हैं, तो तुसी जिन्ना हो सके साडा ख्याल रखना बस। तो देखो फिर बाबा किस तरह बच्चों का ख्याल रखता है। पढ़ाई ते पूरा मन लग जाएगा, जिन्ने सवाल जवाब होणगे सारियां च बहुत अच्छी ਤੁਹਾਨੂੰ मार्क्स मिलनी शुरू हो जाएगी। कारण की है कि ਤੁਹਾਡਾ मन टिकना चाहिए है अपनी पढ़ाई च। अगर मन लगता ही नहीं है पढ़ाई च तो फिर तुसी जदों एग्ज़ाम देणगे हो तो उस वेले ਤੁਹਾਨੂੰ मुश्किल आ जाएगी। इस करके बड़ा लाइट हो करके, आत्मा लाइट स्वरूप है, अपने मन नू भी बड़ा लाइट करके और बाबा नू कह करके बाबा आओ मैं हुण पढ़ना चाहुंदा ही, मैं हुण इम्तहान देना चाहुंदा ही, एग्जामिनेशन है। और इन्ना कह करके फिर बाबा दी याद च बैठ के अपना जो भी पढ़न दा काम है, लिखण दा काम है और इम्तहान च जो सवाल है उन्होंने जवाब लिखण दा काम है, वो तुसी करनगे हो तो तुहानू बिल्कुल सहज लगेगा। और 100 अजकल तो देखो 100 तो 100% लै रहे ने लोग, तो तुसी भी ले सकते हो। सिर्फ इतना ही है कि जिस तरह रोज़ सानू नींद चाहिए है, जिस तरह रोज़ स्नान पानी करना ज़रूरी है, जिस तरह सानू भोजन की बड़ी ज़रूरत है, नाश्ता भोजन स्नैक्स भी कदी लेंदे ने, तो वो जिस तरह वो ज़रूरी चीज़ां हैगियां, इस तरह ही बच्चों नू खास कर ये सोचना पेगा कि साडा जिहड़ा भविष्य है, असी जदों वड्डे होवांगे तो उस वेले असी अच्छी जीवन जी सकीए, जिहदे च साडी बुद्धि भी बड़ी साफ होए, एजुकेशन दे हिसाब नाल खूब भरपूर होए और उहदे नाल नाल जो नैतिक मूल्य हैगे है, जो कैरेक्टर वास्ते जिहड़ियां गल्लां आउंदियां ही वो साडे जीवन च प्रैक्टिकल च बहुत अच्छियां चाहीदियां हैं। तां तुसी एक प्रकार नाल संपूर्ण अपनी उन्नति कर सकते हो, सार्वभौमिक उन्नति जिन्हों कहते हैं, ऑल राउंड हर तरह नाल। ते पढ़ाई दे नाल नाल थोड़ी खेल कूद भी चाहिए है और आउटसाइड की कहते इनू आउटडोर गेम्स भी खेलनियाँ चाहिए और इनडोर गेम्स भी खेल सकते हो, दोनों चाहिए। उहदे नाल तुसी देखणगे कितना तुहानू रिलैक्सेशन भी मिलती है, वर्जिश भी मिलती, दोनों चीज़ां हो जाती हैं। जी भाजी, ते नाले जिहड़े बच्चों पर डिप्रैशन हुंदा पढ़ाई वास्ते कि नहीं 50 नहीं 60 नहीं 70 नहीं 90 या 100% ही लैने, वो पेरेंट्सां उपर हुंदा या फिर टीचर उपर हुंदा, तो पेरेंट्सां वास्ते की बोल सकदे तुसीं? पेरेंट्स नूं ते एक ही गल का ख्याल रखना है
ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਵੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘੜੀ ਘੜੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦਿਓ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਬੈਠ, ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹੀਦਾ, ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਖੇਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਾਓ ਖੇਲੋ। ਹੁਣ ਭੋਜਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਸੋ ਜਾਓ। ਮਤਲਬ ਦਿਨਚਰਿਆ ਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਾਲਣਗੇ ਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਬੈਠ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ, ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਮਨ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤਾਈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਓ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੋ। ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਲ ਫਰੂਟ ਲਾ ਕਰਕੇ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਠਾਈ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਘਰ 'ਚ ਅੱਛੀ ਖਿਲਾਓ, ਭੋਜਨ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਓ। ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਔਰ ਮਾਰਕਸ ਵੀ ਅੱਛੇ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਔਰ ਜੋ ਜਿਤਨਾ ਲੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ। ਕਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਉਹ ਇਹਦੇ 99% ਹੀ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 66% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮਾਰਕਸ ਲੈ ਲਏ, ਮਾਨਾ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਮੌਜ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਔਰ ਕਿਤਨੇ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ। ਜੀ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਪੇਰੈਂਟਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਦਿੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਸਭ ਜੋ ਵੀ ਭਾਈ ਭੈਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਈਸ਼ਵਰੀ ਯਾਦ ਪਿਆਰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਏ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।